டாக்டர் லயன் சுரேஷ், நம்ம சவிதா பாபு, நம்மளுடைய கருணாமூர்த்தி அவர்கள் கூட என்னை விடுவதில்லை. இந்த பகுதிக்கு வரணும், நீ பேசணும் சொல்றாங்க. என் மனசு பிரகாரம் இது இன்னொரு மைனிங் பகுதி. அங்க முப்பாட்டன் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பிள்ளைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது இந்த பகுதி. கேஜிஎஃப் மைனிங் பகுதியினுடைய தொப்புள் கொடி உறவுதான் இந்த பாரத் நகர், HP நகர், ME நகர், DK அல்லி என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. தங்கவயலுடைய அந்த மறுவளர்ச்சியிலே உங்கள் பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 26 ದಿವಸಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ. உலக தொழிலாளர்களே, ஒன்று சேருங்கள். நீங்கள் இழப்பதற்கு அடிமை சங்கிலியை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று சொன்ன மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸினுடைய மேதினத்தினுடைய தந்தை, தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோவை இவர் எழுதியிருந்தாலும் கூட கார்ல் மார்க்ஸுக்கு மட்டும் இந்த மே தினம் சொந்தம் அல்ல. கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு மட்டும் இந்த மே தினம் சொந்தம் அல்ல. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடக்கோடி உழைக்கும் தொழிலாளி யாரெல்லாம் ஜாதி மத வேதமற்று தனக்கு நிகராக, தன் கூலிக்கு நிகராக, தன் உழைப்புக்கு நிகராக தன்னுடைய உரிமையை கேட்கின்றானோ அப்படிப்பட்ட அனைத்து தரப்பட்ட தொழிலாளிகளுக்கும், தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கும் சொந்தமாக்கப்பட்டதுதான் மே தினம். ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಮಲ್ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ವೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 26 ದಿವಸಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ மண்ணு, நம்ம ஊரில் யாவது இந்திய நாட்டிலே அமுல்படுத்திய அந்த மாபெரும் சக்தி, இந்திய நாட்டினுடைய தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய அந்த உரிமையை சட்டமாக்கியது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் இயற்றிய அரசியல் சாசன சட்டம் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அரசியல் சாசன சட்டம் இருக்கும் வரை மேதினத்தை, மேதினத்தினுடைய உரிமைகளை யாராலும் அசைத்து பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட வலுவான ஒரு அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்பதை யாரும் மறந்துவிட முடியாது. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭಾರತ್ ಎರ್ತ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 1000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲದ ಮರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪುನರ್ಚೇತನ ನಡೀತದೆ. 33 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ಗಳಿದೆ. 33 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನರ್ಚೇತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಸೈನಾಡ್ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ರಿವೈವಲ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್. ಆ ಸೈನಾಡ್ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 150 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೋ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ದುಡಿಮೆ, ಅವನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ இந்திய நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகன் இன்னைக்கு வந்துಗಿದೆ. சிவப்பும் நீலையும் ஒன்று இணையப்பட வேண்டும். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய சித்தாந்தங்களோ, உலக மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸினுடைய சித்தாந்தங்களோ இன்றைக்கு ஓரணியிலே திரண்டால் மட்டுமே இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகத்தை காக்க முடியும், தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை காக்க முடியும், தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்களை காக்க முடியும் என்கின்ற அந்த கூக்குரல் இந்திய நாட்டிலே சுமார் 10 ஆண்டுகளாக ஆங்காங்கே முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த முழக்கத்தை வலுப்படுத்துகின்ற வகையிலே, ஒன்றுபடுத்துகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு நமது தோழர் கருணாமூர்த்தி அவர்களும் சவிதா பாபு அவர்களும் இன்றைக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு இணைந்து இந்த மேடையை அமைத்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய அர்த்தம் இன்றைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இன்றைக்கு நீலத்திற்கும் ஒரு விரோதம் இல்லை. இவர்கள் இணைந்து இந்த நாட்டினுடைய போராட்டத்திற்காக, இந்த தொழிலாளி வர்க்கத்திற்காக உழைக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்ற வகையிலே இந்த மேடை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மேடையிலே பல்வேறு விஷயங்களை தோழர் ஜெய்சீலன் அவர்கள் வைத்தார். தமிழ் தொழிலாளர்களுடைய வாழ்விலே ஒளி ஏற்றுகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு அந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. தீர்ப்புகள் வருகிறது, ஆனால் அரசாங்கங்கள் அதை மேல்முறையீடு செய்கிறது.
பிஜிஎம்எல் தொழிலாளர்களுடைய தீர்ப்பு வந்தது, அதை மேல்முறையீடு செய்கிறார்கள். அந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களும் முன்னாள் தொழிலாளர்களோ ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பது கூட இந்த நேரத்திலே நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுகின்றேன். கோலார் தங்கமயிலுக்கு மட்டுமல்ல, கோலார் மாவட்டத்திற்கு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அபாயம் இருக்கிறது. தொழிற்சாலைகள் வரவில்லை. நமது பிள்ளைகள், இளைஞர்கள் இன்றைக்கு BA படித்தவர்கள், PE படித்தவர்கள், MTech படித்தவர்கள் எல்லாம் பெங்களூரை நோக்கி வேலைக்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் கோலார் தங்கவயலில் எல்லா விதமான சலுகைகளும் இருக்கிறது. தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே சலுகைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறது. ஆனால் ஏன் செய்யவில்லை, ஏன் செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும். நம்மில் இருக்கக்கூடிய பிளவுகளை மறந்து